کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو۔ تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا، میری روز و شب ہے یہی دعا۔ تیری بارگاہ میں اے خدا، میری روز و شب ہے یہی دعا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world۔ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر کنورلی ایجوکیشن ٹرسٹ رجسٹرڈ نیشنل کانوینٹ اسکول کنولی کا تیسرا سالانہ جلسہ منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس حسین موقع پر میں آپ کے سامنے اینیول رپورٹ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام اس رپورٹ کو اور ویڈیو کو بغور سنیں تاکہ آپ سبھی کو پتہ چلے کہ اس اکیڈمک ایئر میں کیا کچھ ہوا ہے۔ اسٹیج پہ حاضر آج کے اس جلسے کے معزز مہمان خصوصی چیف گیسٹ ہر دل عزیز ہمارے استاد محترم عالی جناب ہدایت اللہ رٹہلوی سر، CRP اردو شگاوی، اسٹیٹ لیول ریسورس پرسن۔ گیسٹ آف ہانر شری BM سنگار سر، لیکچرر ڈائٹ ہاویری، اور ایک مہمان شری بسوراج ہڑے منی سر، سیکریٹری KSPSTA ہاویری۔ ہانریبل پریزیڈنٹ آف آور اسکول ڈاکٹر محبوب علی بیوین مرد، وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر حضرت علی بیوین مرد، اینڈ مینجمنٹ کے تمام ممبرس، ٹیچرز، پیرنٹس، حاضر تمام لوگ اور ہمارے اسکول کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو ون اینڈ آل۔ یہ لمحہ صرف ایک رپورٹ پیش کرنے کا نہیں ہے بلکہ ایک سال کی محنت، لگن اور کلیکٹیو سکسیس کو بڑی خوشی سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ہے۔ یہ سال ہمارے لیے لرننگ، ڈسپلن، کریٹیوٹی اور کیریکٹر بلڈنگ کا سال رہا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضور پاک کے صدقے اور ہمارے مینجمنٹ کی عمدہ رہنمائی نے نیشنل کانوینٹ اسکول کو قابل تعریف بنایا ہے۔ کمنگ ٹوگیدر از اے بگننگ، کیپنگ ٹوگیدر از اے پروگریس اینڈ ورکنگ ٹوگیدر از اے سکسیس۔ تو میں سب سے پہلے اینیول رپورٹ کی شروعات اسکول اور مینجمنٹ سے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نیشنل کانوینٹ اسکول کا آغاز 2023 عیسوی میں ہوا۔ اس کی شروعات کرنے میں ہمیں گاؤں والوں نے بھرپور ساتھ دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسی سال 84 اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا۔ یہ صرف نمبرز نہیں تھے بلکہ پیرنٹس کا بھروسہ اور یقین کا اظہار تھا۔ الحمدللہ 2024 میں 84 سے بڑھ کر 99 تک پہنچ گئے اور آج ہمیں فخر ہے کہ فی الحال 100 اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر سال بچوں کی ایڈمیشنز میں لگاتار اضافہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نیشنل کانوینٹ اسکول کوالٹی ایجوکیشن، ڈسپلن اور کیئر کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے صرف بلڈنگ یا فیسلٹیز نہیں بلکہ اسٹرانگ مینجمنٹ، کلیئر ویژن اور سنسیئر لیڈرشپ اور بیسٹ ٹیچرز کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ اس موقع پر میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں ٹرسٹ کے
एक्टिव और डायनामिक पर्सनालिटी प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्कूल डॉक्टर महबूब अली का, जिनकी लीडरशिप, फोरसाइट और कंटिन्यूअस गाइडेंस ने स्कूल को हर कदम पर सपोर्ट किया है। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हजरत अली, जो हर काम को ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर और टेक्निकल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाते आ रहे हैं। उनकी सलाहियतें और रहनुमाई स्कूल की तरक्की में बहुत ही काबिल तारीफ रही है। साथ ही हम अपने एनर्जेटिक और इंतुजियास्टिक सेक्रेटरी मिस्टर मोहम्मद जाफ़र शक्कर खानवर का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हर एक्टिविटी, हर प्रोग्राम और हर जिम्मेदारी में पूरे जोश और कमिटमेंट के साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के मेंबर्स मिस्टर महबूब अली अगड़ी, महबूब अली देशगति और मोहम्मद जाफ़र भूसी, जो हमेशा स्कूल की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं और अपना टाइम, एफर्ट्स और सपोर्ट से स्कूल को मज़ीद मजबूती देते आ रहे हैं। इन तमाम अफराद की मेहनत, रहनुमाई और कलेक्टिव एफर्ट्स का ही नतीजा है कि आज नेशनल कॉन्वेंट स्कूल एक ट्रस्टेड, ग्रोविंग और प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि स्कूल को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए और साथ ही ट्रस्ट के तमाम मेंबरान को सेहत और सलामती के साथ कौम की भलाई और खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन। टीचर्स एंड स्टाफ। नेशनल कॉन्वेंट स्कूल की असल पहचान और इस इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत हमारे डेडिकेटेड और कमिटेड टीचर्स हैं। द बेस्ट टीचर्स टीच फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द बुक। इस एकेडमिक ईयर में हमारे टीचर्स ने बेमिसाल मेहनत, बेपनाह सब्र और पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही अपना मकसद नहीं बनाया, बल्कि हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी खास तवज्जो दी। प्री प्राइमरी लेवल्स पर टीचर्स का रोल और भी ज़्यादा अहम और नाजुक होता है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जहां से बच्चों की लर्निंग, हैबिट्स, बिहेवियर और पर्सनालिटी डेवलप होती है। हमारे टीचर्स ने अपनी चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच और इनोवेटिव टीचिंग मेथड के ज़रिए क्लासरूम को सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक हैप्पी, सेफ और जॉयफुल लर्निंग स्पेस बना दिया। इस मौके पर मैं फ़ख्र के साथ हमारे डेडिकेटेड टीचर्स के नाम लेना चाहूँगा, जो हमेशा हमारे इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए खूब मेहनत के साथ उन्हें पढ़ाया और अच्छी तरबियत भी दी। सलमा मिस, रुखसाना मिस, गुलफाम मिस और नाजिया मिस, आप सबकी मेहनत, सिंसियरिटी और अनवेवरिंग कमिटमेंट की वजह से आज नेशनल कॉन्वेंट स्कूल पेरेंट्स का ट्रस्टेड, रेस्पेक्टेड और प्रीफर्ड चॉइस बना हुआ है। साथ ही मैं हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे रेखा आंटी का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो स्कूल के डेली फंक्शनिंग, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन और ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बरकरार रखने में अपनी भरपूर कोशिश करते आए हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मज़ीद इल्म व अमल से नवाजे, कौम की खिदमत करने, बच्चों की बेहतरी के लिए काम करने की तौफीक खैर दे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू ऑल द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू द स्टूडेंट। नेशनल कॉन्वेंट स्कूल हमेशा ये कोशिश करता है कि हमारे स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ कंप्लीट स्कूल फैसिलिटीज़ भी फराहम की जाएं, ताकि पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो और बच्चों को एक कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट और जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके। इस एकेडमिक ईयर में स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को दी गई सहूलियात को मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ। 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म्स,
جس میں پنک ڈریس اور پیروٹ گرین ڈریس جو بچوں میں نیٹنیس، ڈسپلن اور یونیفارمٹی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ 1 pair of shoes and socks، جس میں بچے اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز اور فزیکل موومنٹس میں کمفرٹیبل رہیں۔ اسکول ٹائی اور بیلٹ جو اسٹوڈنٹس کو اوورال اپیئرنس کو اسمارٹ اور ڈسپلن بناتی ہے۔ اسکول آئی ڈی کارڈ جو سیفٹی، آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈسپلن کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کلرفل اسکول بیگ جو بچوں کو اسکول آنے کے لیے اور زیادہ انتھوزیاسٹک بناتا ہے۔ کمپلیٹ سیٹ آف ٹیکسٹ بکس، ہر اسٹوڈنٹ کو سال کے آغاز سے ہی پراپر لرننگ مٹیریل برابر طور پر مل سکے۔ ان تمام فیسلٹیز کا مقصد یہی ہے کہ ہر بچہ ایکول اپارچونٹی، کانفیڈنس اور ڈگنیٹی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے۔ نیشنل کانوینٹ اسکول believes when students are well occupied, they learn better and grow stronger۔ ای اسکولی ایپ، نیشنل کانوینٹ اسکول نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مینجمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کو بھی اہمیت دی ہے۔ اسی سوچ کے تحت اسکول میں ای اسکولی ایپ کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ ای اسکولی ایپ کے ذریعے پیرنٹس کو اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس، ریگولر اپڈیٹس ملتی ہیں، فیس انفارمیشن اور پیمنٹ ریکارڈز ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں، ایگزامز، ریزلٹس اور اکیڈمک پروگریس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل پریزنس، یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام چینلز، نیشنل کانوینٹ اسکول نے اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی اپنی اسٹرانگ پریزنس بنائی ہے۔ ہمارے یوٹیوب اور انسٹاگرام چینلز پر آپ ہمارے بچوں کے اکیڈمک ویڈیوز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، فن ٹائم مومنٹس اور اینول گیدرنگ کے اسپیشل ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تمام پیرنٹس اور ویل وشرز سے درخواست کرتے ہیں کہ یوٹیوب اور انسٹاگرام پر اسکول کا نام سرچ کریں، ہمارے چینلز کو وزٹ کریں اور سبسکرائب فالو کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا دیکھیں، لائک کریں اور اپنے ویلیویبل کمنٹس کے ذریعے ہمارے بچوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ Your one like, one comment can be a big motivation for us۔ 3H لرننگ ٹیکسٹ بکس، اکیڈمکس کو ماڈرن اور ایفیکٹو بنانے کے لیے 3H لرننگ ٹیکسٹ بکس فالو کیے جا رہی ہیں، جو کانسیپٹ کلیئرٹی اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن پر فوکس کرتی ہیں۔ ٹیکسٹ بکس کے ساتھ ویڈیو لیسنس بھی اویلیبل ہیں، جس سے ٹاپکس آڈیو ویژول ایکسپلینیشن کے ساتھ آسانی سے سمجھا جاتا ہے۔ لرننگ انگیجنگ اور ایفیکٹو بن جاتی ہے۔ ڈیفیکلٹ کانسیپٹس کو ریپیٹ کر کے کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہے۔ بکس اور ٹیکنالوجی کا کمبینیشن اسٹوڈنٹس کو ایک اسمارٹ لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، جو ڈیجیٹل ایرا کی ضرورت ہے۔ ایکٹیویٹیز جون ٹو مارچ۔ اب چلیے میں آپ کو اکیڈمک ایئر کے آغاز جون سے لے کر مارچ کے آخر تک اسکول میں ہونے والی مختلف ایکٹیویٹیز کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ نیشنل کانوینٹ اسکول کا یقین ہے کہ ایکٹیویٹیز لرننگ کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ بچے صرف پڑھ کر نہیں بلکہ ایکسپیرینس کر کے زیادہ اچھا سیکھتے ہیں۔ ویلکم ڈے، فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ مینجمنٹ کے پلان کے مطابق 2 جون 2025 کو اسکول کے فرسٹ ڈے پر ویلکم ڈے سیلیبریشن کیا گیا۔ اس دن اسکول کو سجایا گیا اور سنوارا گیا۔ ٹیچرز نے بچوں کو چاکلیٹس اور روز دے کر ہائی فائی اور کلیپنگ ایکٹیویٹیز کے ذریعے انہیں خوشی خوشی اسکول کے نئے سفر کا آغاز کروایا۔ اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہی تھا کہ بچے فیئر فری، ہیپی اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں اسکول لائف کو شروع کریں۔ یہ دن ہمارا بہت ہی ونڈرفل رہا۔ بچے ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی طرح اسکول میں آتے ہوئے نظر آئے۔ انڈیپینڈنس ڈے، 79 انڈیپینڈنس ڈے کو بڑے احترام، جذبے اور نیشنل پرائیڈ کے ساتھ منایا گیا۔
اس موقع پر پریزیڈنٹ ڈاکٹر محبوب علی نے فلیگ ہوسٹنگ کی۔ ٹیچرز کی بہترین پلاننگ کے ساتھ اسٹوڈنٹس نے کانفیڈنس سے اسپیچز پیش کیے اور فریڈم فائٹرز کے کاسٹیومز پہن کر ہمیں آزادی کے ہیروز کی عظیم قربانیوں کی یاد دلائی۔ اس خوشی کے موقع پر پیرنٹس، گاؤں کے ذمہ دار افراد، ٹرسٹیز اور کئی معزز مہمان بھی شامل ہوئے، جس سے پروگرام اور بھی یادگار بن گیا۔ پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ۔ پی ٹی ایم اسکول سسٹم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایفیکٹو پلیٹ فارم ہوتا ہے، جہاں پیرنٹس اور ٹیچرز مل کر بچوں کی اکیڈمک پروگریس، بیہیویئر اور اوورآل ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ پی ٹی ایم کو صرف ایک میٹنگ کی طرح نہیں بلکہ پارٹنرشپ بٹوین اسکول اینڈ پیرنٹس کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس میٹنگ کے ذریعے پیرنٹس کو اپنے بچوں کی پرفارمنس، اسٹرینتھس اور امپرومنٹ ایریاز کے بارے میں کلیئر گائیڈنس دی جاتی ہے۔ میں دل سے ان تمام پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر پی ٹی ایم میں وقت نکال کر اسکول آتے ہیں اور ٹیچرز کے ساتھ پازیٹیو ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ کا کوآپریشن ہی بچوں کی سکسیس کا سب سے اسٹرانگ بیس ہے۔ ساتھ ہی ہم تمام پیرنٹس سے درخواست کرتے ہیں کہ آنے والی پی ٹی ایمز میں بھی زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں، کیونکہ آپ کی پریزنس اور سپورٹ آپ کے بچے کے فیوچر کو اور زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے۔ اسپورٹس ڈے 2 نومبر 2025 کو نیشنل کانوینٹ اسکول میں اسپورٹس ڈے بڑے ہی جوش اور انرجی کے ساتھ منایا گیا۔ پروگرام کا اناگوریشن فل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کیا گیا اور جیسے ہی گیمز کا آغاز ہوا، گراؤنڈ بچوں کی ہنسی، تالیوں اور شور سے گونج اٹھا۔ بچوں نے ہر گیم میں پوری کوشش، کانفیڈنس اور مستی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا۔ کسی نے جیت کا مزہ لیا تو کسی نے صرف کھیلنے اور انجوائے کرنے کا۔ اس موقع پر کئی فن فیلڈ کمپٹیشنز کنڈکٹ کیے گئے، جیسے ڈک واک، بلون بیلنسنگ وتھ ہیڈ ریس، ناک ڈاؤن دا بال ریس، ایٹنگ بسکٹ کمپٹیشن، بلون پاپنگ گیم، اور اگر سب سے زیادہ ہنسانے والے گیم کی بات کریں تو ایٹنگ بسکٹ کمپٹیشن سب کا فیوریٹ رہا۔ بچوں کے ایکسپریشنز، جلدی بسکٹ کھانے کی کوشش اور ٹیچرز اور پیرنٹس کی تالیوں نے اس کمپٹیشن کو مزیدار بنا دیا۔ اس اسپورٹس ڈے کو اور بھی یادگار بناتے ہوئے بچوں نے اپنی محنت اور پرفارمنس کے ذریعے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرائزز حاصل کیے۔ آج اسی جلسے کے موقع پر ان تمام بچوں کو میڈل سے نوازا جائے گا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ محنت، کوشش اور حوصلہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کھیل بچوں کو ہار سے گھبرانا نہیں بلکہ دوبارہ اٹھ کر کوشش کرنا سکھاتا ہے۔ اسپورٹس بچوں کے اندر سیلف ڈسپلن اور سیلف کانفیڈنس دونوں پیدا کرتا ہے۔ چلڈرنس ڈے سیلیبریشن 14 نومبر 2025 کو اسکول میں چلڈرنس ڈے بڑے ہی پیار اور خوشی کے ساتھ منایا گیا۔ اس خاص دن کے موقع پر بچوں کو گلاب دے کر پیار سے ویلکم کیا اور پورا اسکول بلونز اور کلرفل ڈیکوریشن سے سجایا گیا۔ بچے رنگ برنگے ڈریسز میں آئے اور آتے ہی ان کے لیے فن گیمز اور ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا۔ اس دن کے موقع پر ہر کلاس سے ایک اسٹوڈنٹ جواہر لال نہرو بن کر آئے تھے۔ بچوں کی معصومیت اور پیار بھرا انداز نے سب کا دل جیت لیا۔ چلڈرنس ڈے کے موقع پر بچوں کے چھپے ہوئے ہنر کو باہر لانے کے لیے کئی ایک کمپٹیشنز کیے گئے، جیسے خیرات، حمد، نعت، رائمز، ڈرائنگ، چلڈرنس ڈے اسپیچ، میمیکری، ڈانس۔ ان تمام کمپٹیشنز کا مقصد صرف مقابلہ نہیں بلکہ بچوں کے اندر چھپے ٹیلنٹ اور کریٹیوٹی کو سامنے لانا تھا۔ تمام بچوں کو اسکول کی جانب سے آخر میں گفٹس دے کر نوازا گیا، جس سے بچوں کا حوصلہ اور بھی بلند ہوا۔ چلڈرنس ڈے کو بچوں نے دل کھول کر انجوائے کیا اور جب گھر جانے کا وقت آیا تو اپنے ہاتھوں میں گفٹس اور چہروں پر مسکان لیے خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ون ڈے پکنک۔ سفر چھوٹا تھا لیکن یادیں بہت بڑی بن گئیں۔ 23 نومبر 2025 کو نیشنل کانوینٹ اسکول کے بچوں کے لیے ون ڈے پکنک کا اہتمام کیا گیا۔ پکنک کے لیے کنک لوکا پارک کاگنلے کا انتخاب کیا گیا۔
पार्क पहुंचते ही बच्चों को चॉकलेट दिया गया, जिससे उनकी खुशी और एक्साइटमेंट दुगनी हो गई। पार्क में मौजूद मुख्तलिफ गेम्स और प्ले एक्टिविटीज में बच्चों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया, खूब खेला, दौड़ा, भागा और दिल खोल कर मस्ती और एंजॉय किया। दोपहर के वक्त बच्चों के लिए मज़ेदार पुलाव का इंतज़ाम किया गया, जिसको बच्चों ने बहुत शौक से खाया। शाम के वक्त स्कूल के तमाम ट्रस्टीज़ ने मिलकर ताज़े फ्रूट्स को कट करके प्लेट्स में बेहतरीन अंदाज से सजाया और प्यार के साथ बच्चों को सर्व किया। बच्चों ने खुशी और मज़ेदार अंदाज में फ्रूट्स खाए, जो उनके लिए सेहत और टेस्ट दोनों का मज़ा लेकर आए। फ्रूट्स के बाद बच्चों को सर्कल में बिठाकर वहीं पर एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया गया। ये फंक्शन चिल्ड्रंस डे के मौके पर पहले कंडक्ट किए गए स्पेशल इवेंट्स के मुताल्लिक था, जहां फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइजेस हासिल करने वाले बच्चों को गिफ्ट्स और प्राइजेस देकर नवाजा गया। इस खूबसूरत दिन के बाद तमाम बच्चे खुशी और मुस्कुराहटें और प्यारी यादों के साथ वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुए। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2026 को हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। फ्लैग होस्टिंग स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हजरत अली बिबिन मरद ने अपने हाथों से किया। टीचर्स ने फंक्शन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। स्टूडेंट्स ने इम्प्रेसिव स्पीचेस दिए। सबसे स्पेशल अट्रैक्शन परेड था, जो बहुत ही सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड तरीके से प्रेजेंट किया गया। परेड के कमांडर की अपीयरेंस और कमांड लाजवाब था। उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखने लायक था। साथ ही स्कूल की जानिब से ग्राम पंचायत में एक पेट्रियोटिक सॉन्ग पर डांस परफॉर्मेंस की भी किया गया, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। परेड और डांस दोनों ही सुपर हिट रहे और बहुत से लोगों ने स्कूल की तारीफ भी की। इस मौके पर मैं स्कूल के तमाम टीचर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत से प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। साथ ही पेरेंट्स का भी स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने हमारे कहने पर कॉस्ट्यूम्स अरेंज किए और बच्चों को अच्छी तरह रेडी करके भेजा। हमारी हर कामयाबी के पीछे आपका सपोर्ट ही असल ताकत है। नेक्स्ट डे परेड और डांस में हिस्सा लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से गिफ्ट दिए गए, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो फ्यूचर में भी इसी जज्बे के साथ पार्टिसिपेट करें। अ डे इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल का एक मुकम्मल दिन। हर वालिदैन का सबसे बड़ा सवाल होता है, मेरा बच्चा स्कूल में पूरा दिन क्या करता है। हम इस सवाल का जवाब सिर्फ अल्फाजों में नहीं, वीडियो के जरिए आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पेरेंट्स को यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में रोज़ाना बच्चों के साथ होता क्या है। सबसे पहले ऑटो पिकअप, सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट। बच्चे ठीक सुबह 9 बजे तैयार होकर अपने अपने घर पे ऑटो अंकल का वेट करते हैं। वो उन्हें पिकअप करके ठीक 9:30 को स्कूल बड़े ही केयर और सेफ्टी के साथ स्कूल लाकर छोड़ते हैं। प्रेयर टाइम, हर दिन ठीक 9:40 तक सभी बच्चे स्कूल में कंपलसरी हाजिर रहते हैं और 9:45 को प्रेयर शुरू होती है, जिसका एक मंजर आप यहाँ देख सकते हैं। यह प्यारे प्यारे बच्चों की कतारें, इनके बोलने का अंदाज वाकई दिल को लुभाने वाला होता है। मॉर्निंग एक्टिविटी, फन एंड फ्रेश स्टार्ट। प्रेयर होने के बाद क्लासरूम की शुरुआत एक आउटडोर एक्टिविटी से की जाती है, ताकि बच्चे खुशी खुशी वो डेली स्कूल आएं और खुशी खुशी स्कूल में सीखने का माहौल बन जाए। अटेंडेंस, फन एक्टिविटी के बाद बच्चों को क्लासरूम में बिठाकर अटेंडेंस लिया जाता है। जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनके पेरेंट्स से फौरन कॉल करके पूछा जाता है और मैनेजमेंट रोजाना ई स्कूली ऐप के जरिए इसको मॉनिटरिंग भी करते हैं। क्लास एक्टिव लर्निंग, अटेंडेंस के फौरन बाद क्लासेस की शुरुआत होती है। क्लासेस लिए जाते हैं,
टीचर्स बच्चों को बड़े ही अनोखे अंदाज के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व करके उन्हें पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे टीचर्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वाकई वो बेहतरीन टीचर्स हैं। हर बच्चे का होमवर्क भी चेक किया जाता है। रेस्ट और वॉशरूम टाइम। क्लास होने के बाद तमाम बच्चों को मतलब हर क्लास को एक एक करके सभी बच्चों को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ लाइन के जरिए से उन्हें आया आंटी की निगरानी में वॉशरूम भेजा जाता है। वीडियो क्लास, ऑडियो विजुअल लर्निंग। वॉशरूम ब्रेक के बाद लेसन का ऑडियो विजुअल हिस्सा दिखाया जाता है। देखकर और सुनकर सीखना बच्चों के लिए आसान और दिलचस्प हो जाता है। लंच टाइम। दोपहर ठीक 1 बजे तमाम बच्चे कॉरिडोर में सलीके से बैठकर अपने टिफ़िन खोलते हैं। दुआ के बाद टीचर्स की निगरानी में खाना खाया जाता है। इससे बच्चों में डिसिप्लिन और अदब पैदा होता है। राइम्स एंड स्टोरी टेलिंग। खाने के बाद बच्चों की नींद को दूर भगाने के लिए राइम्स और एक्शन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता है ताकि वो बिना डरे बात कर सके। यह क्लास बच्चों की सबसे पसंदीदा होती है। बच्चे बहुत मज़ा भी करते हैं। स्कूल क्लोजिंग टाइम, हैप्पी एंडिंग। स्कूल क्लोजिंग टाइम से पहले हर बच्चे को होमवर्क देकर ठीक 2:30 को स्कूल की बेल बजाई जाती है और तमाम बच्चे खुशी खुशी क्लासरूम से सिस्टमेटिक अंदाज में बाहर लाइन में निकलते हैं और टीचर्स को बाय, खुदा हाफिज कहते हुए चेहरों पे मुस्कान लिए हुए ऑटो के ज़रिए अपने अपने घर जाते हैं। ये थी हमारे स्कूल के एक मुकम्मल दिन की खूबसूरत झलक, जहां तालीम के साथ साथ तरबियत, डिसिप्लिन के साथ मोहब्बत और सीखने के साथ खुशी भी दी जाती है। एनुअल गैदरिंग। तालीमी साल के इख्तिताम पर जिसमें इनामात तकसीम किए जाते हैं, गाने, डांस और ड्रामे जैसे परफॉर्मेंस के ज़रिए बच्चों को सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मौका दिया जाता है। जलसे में मैनेजमेंट टीम, असातिज़ा और मेहमान खुसूसी की हाज़िरी और उनकी तकरीर शामिल होती है। आज के इस जलसे के मुअज़्ज़िज़ मेहमान आली जनाब मोहतरम हिदायतुल्लाह रट्टेहल्ली आपसे मुखातिब होकर अपने बेहतरीन अंदाज में आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगे। साथ ही हमारे असातिज़ा और बच्चों की लगभग 40 से 50 दिनों की लगातार मेहनत और मुशक्क़त का मुज़ाहिरा आप स्टेज फंक्शन के फ़ौरन बाद कल्चरल प्रोग्राम में देखेंगे। अब तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि जलसे के आखिरी प्रोग्राम तक बैठे रहें और हमारे इस जलसे की रौनक बढ़ाते हुए इस जलसे को कामयाब बनाएं। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी और आपकी नेशनल कॉन्वेंट स्कूल है, ये एक प्री प्राइमरी स्कूल है। इसको कायम करने के पीछे जितने भी लोगों ने हमारी मदद की है, जैसे अंजुमन इस्लाम कमेटी, पंच कमेटी, रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी शाह कनवली, गाँव के ज़िम्मेदार हजरात, मुहिब्बान तालीम, पेरेंट्स, हमारे दोस्तों अहबाब और गाँव के तमाम लोग, आप तमाम का कनवली एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और गुजारिश करते हैं कि आप तमाम इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें, हमें भरपूर मदद करें और हमें हर मोड़ पर मुफीद मशवरों से सलाह देते रहें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस मैनेजमेंट कमेटी के तमाम सदर व अरकान को सेहत व सलामती के साथ स्कूल की और कौम की भरपूर खिदमत करने की तौफीक दे और हमारी इस नेशनल कॉन्वेंट स्कूल को और तमाम तालिबे इल्मों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तालीमी इदारे को हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों से महफूज अता फरमाए। दोबारा ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्वेंट स्कूल के तमाम टीचर्स और आए हुए तमाम मेहमान और वालिदैन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस नेशनल कॉन्वेंट स्कूल की एनुअल रिपोर्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू।
Hello everyone. Please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.